பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. பொறுப்பாளி யார்? பரிகாரம் என்ன? ஜாதி என்றாலே மகா அநாகரிகமான ஏற்பாடு என்று இப்போது அரசியல் கட்சிக்காரர்கள், படித்தவர்கள் எல்லோரும் கரித்து கொட்டும்படியாய் இருப்பதற்கு யார் காரணம்? ஒரு நல்ல அமைப்பு சீர்குலைந்து விழுவதற்கு யார் பொறுப்பாளி என்று ஒரு கேள்வியை எழுப்பினேன் அல்லவா? அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன். வர்ண தர்மத்தை பற்றி தப்பான அபிப்பிராயம் உண்டாகி இருப்பதற்கு பிராமணன்தான் காரணம். யுகாந்தரமாக ஆத்மஸ்ரேயசும் தேசக்ஷேமமும் லோகக்ஷேமமும் தந்து வந்த தர்மம் குலைந்து போனதற்கு பிராமணன்தான் பொறுப்பாளி. பிராமணன் தன் கடமையாகிய வேத அத்தியனத்தையும் கர்மானுஷ்டானத்தையும் விட்டான். கடமையை விட்டான், அப்புறம் ஊரை விட்டான், கிராமங்களை விட்டு பட்டணத்துக்கு வந்தான். தனக்குரிய ஆச்சாரங்களை, அதன் வெளி அடையாளங்களை விட்டான். கிராப் வைத்துக் கொண்டான், ஃபுல் சூட் போட்டுக்கொண்டான். தனக்கு ஏற்பட்ட வேத படிப்பை விட்டு வெள்ளைக்காரனின் லௌகீக படிப்பில் போய் விழுந்தான். அவன் தருகிற உத்தியோகங்களில் போய் விழுந்தான். அதோடு அவனுடைய நடை, உடை, பாவனை எல்லாவற்றையும் காப்பி அடித்தான். வழி வழியாக வேத ரிஷிகளில் இருந்து பாட்டன் அப்பன் வரை ரட்சித்து வந்த மகோன்னதமான தர்மத்தை காற்றிலே விட்டுவிட்டு வெறும் பணத்தாசைக்காகவும் இந்திரிய சௌக்கியத்துக்காகவும் புதிய மேல்நாட்டு படிப்பு, சயின்ஸ், உத்தியோகம், வாழ்க்கை முறை, கேளிக்கை இவற்றில் போய் விழுந்து விட்டான். சாஸ்திரங்கள் இவனுக்கு பணத்தாசையே கூடாது, இவன் சொத்தே சேர்க்கக்கூடாது என்கின்றன. அதன் பிரகாரமே இவன் வாழ்க்கை நடத்தி வேத சப்தத்தாலும் யஜ்ஞங்களாலும் லோகக்ஷேமத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு இருந்த வரையில் இவனிடம் மற்ற எல்லா ஜாதியாரும் குறைவில்லாத அன்பும் மரியாதையும் காட்டி வந்தனர். இவனையே உதாரணமாக, வழிகாட்டியாக, முன்மாதிரியாக வைத்துக் கொண்டார்கள். எக்ஸாம்பிள், கைடு, மாடல் ஆக வைத்துக் கொண்டார்கள். இப்போது தொழிலை விட்டுவிட்டு கிராமத்தை விட்டு பட்டணத்துக்கு இவன் வந்து இங்கிலீஷ்காரன் தந்த படிப்பு, அவன் கொடுக்கிற உத்தியோகம், அவனுடைய வாழ்க்கை முறை இதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு இதனால் தானே ஏதோ ரொம்பவும் நாகரிகத்தில் உயர்ந்து விட்டது போல் தாட் பூட் என்று பண்ணியதை மற்ற ஜாதியினர் பார்த்தார்கள். இதுவரை நல்லதற்கெல்லாம் இவனை முன்னுதாரணமாக வைத்துக் கொண்டிருந்த அவர்கள் இப்போது ஒழுங்கு தப்பிப் போவதிலும் இவனையே பின்பற்ற ஆரம்பித்தார்கள். தாங்கள் பாட்டுக்கு திருப்தியோடு செய்து வந்த தொழிலை விட்டுவிட்டு, கிராமத்தையும் விட்டு, நகரவாசம், டவுன் லைஃப், இங்கிலீஷ் படிப்பு, வெள்ளைக்கார அரசாங்க உத்தியோகம் இவற்றுக்கு மற்றவர்களும் ஆசைப்பட ஆரம்பித்தார்கள். பிராமணனே புத்தியால் ஆகிற காரியங்களை 1000-10,000 வருஷங்களாக செய்து வந்திருக்கிறான் அல்லவா? ஆதியிலெல்லாம் இவனுடைய புத்தி கொஞ்சம் கூட தன்னலனுக்கு பிரயோஜனமாகாமல் சமூக க்ஷேமத்துக்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த தியாக விசேஷத்தாலேயே அது பிரகாசமாக ஷானை தீட்டிய கத்தி மாதிரி கூர்மையாக இருந்தது. இப்போது இவனுக்கு சமூக க்ஷேம நோக்கம் போய் தன்னலமான லௌகிக ஆசைகள் எல்லாம் வந்தபின்
அந்த புத்தி பிரகாசம் மழுங்க வேண்டியதுதான். இவனுக்கென்று ஏற்பட்ட கடமைகளை செய்யவே முன்பு இவனுக்கு புத்திவன்மையும் பகவத் பிரசாதமாக கிடைத்திருந்தது. கடமையை விட்ட பின் அந்த புத்தி கூர்மை மழுங்க வேண்டியதுதான். ஆனாலும் சைக்கிளில் காலால் பெடல் பண்ணுவதை நிறுத்திய பிற்பாடு கூட ஏற்கனவே உந்தின வேகத்தின் விசேஷத்தால் கொஞ்சம் தூரம் அது பெடல் பண்ணாமலே ஓடுகிறதல்லவா? அந்த மாதிரி பிராமணன் ஆத்மீக வித்தைகளை விட்டு லௌகீக வித்தைகளில் போய் விழுந்த பின்னும் ஏற்கனவே தலைமுறையாக இவனுடைய பூர்வீகர்கள் பெடல் பண்ணியிருந்த பலம் இவனுக்கும் கொஞ்சம் மிஞ்சி இருந்தது. இவனாக பெடல் பண்ணாவிட்டாலும் அவர்கள் சேமித்து வைத்த புத்தி பிரகாசம் இவனுக்கும் இன்னமும் பாரம்பரியமாக கொஞ்சம் வந்தது. இந்த மூளை பலத்தினால்தான் இங்கிலீஷ்காரனின் படிப்பு முறையில் ஆச்சரியப்படும்படியாக தேர்ச்சி பெற்றான். அவர்களுடைய உத்தியோகம், சட்டம், தொழில்முறைகள் ஆகியவற்றை நுணுக்கமாக தெரிந்து கொண்டு இவற்றில் அவர்களுக்கே தெரியாத தந்திரங்களை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற அளவுக்கு சதுரனாகிவிட்டான். முஸ்லிம்கள் ஆட்சி காலத்தில் கூட கெடாத வேத ரட்சணம் வெள்ளைக்காரர்கள் வந்தவுடன் ஏன் கெட்டது என்று ஒரு கேள்வி. இதற்கு காரணம் வெள்ளைக்காரர்களோடு புது சயின்ஸ்களும் இயந்திர மெஷின் சகாப்தமும் கூடவே வந்ததுதான். இதுவரைக்கும் தெரிந்திராத பல புது விஷயங்கள் இப்போது தெரிந்தன. விஷயம் என்று மட்டும் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த சயின்ஸினால் பல உண்மைகள் தெரிய வந்தன. இது நல்லதுதான். ஆனால் இந்த விஷய ஞானத்தினால் காரியம் என்று செய்கிற போது ஒழுங்கு தப்பி போகிறதற்கான சபலங்கள் ஏகப்பட்டதாக உண்டாகிவிட்டன. சயின்ஸினால் காரியம் செய்ய மெஷின்கள் உண்டாயின. எலக்ட்ரிசிட்டி, ஸ்டீம் பவர் எல்லாம் வந்த பின் வெகு விரைவில் பல காரியங்களை செய்து கொள்ள முடிந்தது. இவற்றால் பல சௌகரியங்களை செய்து கொள்ளலாம் என்று ஆயிற்று. ஆனால் இந்த சௌகரியங்கள் எல்லாம் இந்திரியங்களுக்குத்தான். இந்திரியங்களுக்கு சுகத்தை காட்டிவிட்டால் போதும், அது மேலே மேலே கொழுந்து விட்டுக்கொண்டு ஆசைகளை விஸ்தரித்துக் கொண்டே போகும். இப்படியாக அவசியமில்லாத ஆத்மாவையே கெடுக்கிற சுக சாதனங்கள் பெருகின. முன்பின் கண்டிராத இந்த சுகங்களின் ஆசை எல்லா தேச ஜனங்களையும் இழுத்த மாதிரி பிராமணனையும் இழுத்தது. வெள்ளைக்காரனோடு வந்த சயின்ஸினால் ஏற்பட்ட இன்னொரு பெரிய அனர்த்தம் அது. ரொம்பவும் பகுத்தறிவு என்று சொல்லிக்கொண்டு நம்பிக்கையின் மீதும் அனுபவத்தினாலும் ஏற்பட வேண்டிய சமய விஷயங்களை பொய் புரளி என்று நினைக்க வைத்தது. முஸ்லிம் ஆட்சியில் கூட தன் ஸ்வதர்மத்தை விடாதவன் இப்போது அதை விட்டு சௌக்கியங்களை தேடி வந்துவிட்டான். இங்கிலீஷ்காரனை விட டிப்டாப்பாக ட்ரெஸ் செய்து கொண்டு சிகரெட் குடிக்கவும் டான்ஸ் ஆடவும் சாமர்த்தியம் பெற்றுவிட்டான். தங்கள் வித்தைகளில் இப்படி கைதேர்ந்து விட்டவனுக்கு அவர்களும் நிறைய உத்தியோகம் கொடுத்தனர். இப்போதுதான் பெரிய அனர்த்தம் உண்டாயிற்று. இதுவரை தலைமுறை தத்துவமாக அவரவருக்கும் ஒரு தொழில் என்று ஏற்பட்டு ஜீவனோபாயத்துக்கு என்னடா செய்வோம் என்கிற கவலை இல்லாமல் நிம்மதி இருந்து வந்தது. இப்போது பிராமணனை பார்த்து மற்றவர்களும் இப்படி பரம்பரையாக வந்த தொழிலை விட்டுவிட்டு பிரிட்டிஷ்காரன் தருகிற உத்தியோகம், அவனோடு வந்த தொழில்கள், பேங்கு, ரயில்வே இவற்றிலேயே போய் விழுந்தார்கள். அதோடு மெஷின்கள் ஜாஸ்தியாக ஆக கைவேலையும் குறைந்ததால் சில தொழில்காரர்கள் கஷ்டத்துக்கு ஆளாகி வேறு உத்தியோகத்துக்கு வரவேண்டியதாயிற்று. இன்னாருக்கு இன்ன தொழில் என்ற வரையறை இல்லாமல் புதிதாக நம் தேசத்தில் தொழிலுக்காக போட்டி என்கிற பெரிய விபரீதம் உண்டாயிற்று. போட்டி என்று வந்துவிட்டால் சாதாரணமாகவே அப்புறம் பொறாமை, வயிற்றெரிச்சல், அசூயை, துவேஷம், சண்டை அத்தனை பட்டாளமும் அதன் கூட வந்துதானே ஆக வேண்டும். அதோடு கூட இங்கே விசேஷமாக முன்னே நான் சொன்னபடி பூர்வீகர்கள் பெடல் செய்து தந்திருந்த புத்தி பலம் பிராமணனுக்கு அதிகமாக இருந்து, படிப்பு, உத்தியோகம் இவற்றிலே இவன் முதன்மைக்கு வந்ததால்
சமூகத்தில் ரொம்ப குறைச்சல் சதவீதமே இவனுடைய ஜனத்தொகையாக இருந்தும் கூட சர்க்கார் பதவி, காலேஜ், வைத்தியம், சட்டம் எல்லாவற்றிலும் இவனே ரொம்ப ஸ்தானங்களை கைப்பற்றியிருந்ததால் மற்றவர்களுக்கு இவனிடம் துவேஷம் வரத்தானே செய்யும். துவேஷத்தை கூடுதலாக்கினால் தன் ஆட்சியை நன்றாக ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று வெள்ளைக்காரன் கண்டுகொண்டான். ஆரியன், திராவிடன் ரேஸ் தியரியை கட்டிவிட்டான். ஒரு தாய் வயிற்று குழந்தைகளாக இருந்தவர்களிடையில் பேதத்தின் விதைகளை நன்றாக போட்டுவிட்டான். போட்டி சூழ்நிலையில் ஏற்பட்டிருந்த கசப்பில் இந்த யுக்தி நன்றாக பலித்து விட்டது. துவேஷம் இரட்டிப்பாகிற மாதிரி பிராமணனே இன்னொன்றும் செய்தான். ஒரு பக்கத்தில் ஜாதி தர்மத்தை விட்டுவிட்டு இவனும் வெள்ளைக்காரனோடு சேர்ந்து பழைய ஏற்பாடு காட்டுமிராண்டித்தனமானது. ஒருத்தரை இன்னொருத்தர் சுரண்டுவது, எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணுவது கூடாது என்றெல்லாம் சமத்துவம் பேசினாலும் இன்னொரு பக்கம் இவன் மற்றவர்களோடு ஒட்டி போகாமல் தான் ஏதோ உசத்தி என்று பெருமை கொண்டாடி கொண்டான். முன்பும் இவன் மற்றவர்களோடு ஸ்தூலமாக பிசிக்கல் ஒட்டி பழகத்தான் இல்லை. ஆனால் அதற்கு நியாயம் இருந்தது. பலவித காரியங்களை உத்தேசித்து அவரவருக்கும் ஆகாரம் முதலியவற்றிலும் மற்ற விஷயங்களிலும் வித்தியாசங்கள் இருந்தாக வேண்டி இருக்கிறது. அவர்கள் வேறு வேறு விதமான சூழ்நிலைகளில் இருந்தாக வேண்டி இருக்கிறது. பிலிமை கழுவுகிற இடம் இருட்டாகத்தான் இருக்க வேண்டும். சினிமா ஷூட்டிங் செய்கிற இடத்திலோ நிறைய வெளிச்சம் வேண்டும். ஒரே காரியாலயத்தில் கேண்டீனில் இருக்கிறவர்கள் பரம சுத்தமாக கை காலில் அழுக்கில்லாமல் இருக்க வேண்டும். அங்கேயே மெஷினை துடைக்கிறவன் எண்ணெய் பிசுக்கோடு அழுக்கு சட்டை போட்டுக்கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். இதனால் இந்த சர்வர் அந்த மெஷின் மேனை விட உசந்தவன் என்று அர்த்தமாகுமா? இதே மாதிரி தன்னலமில்லாமல் புத்தி பலத்தை பேணுகிறவன் பட்னி கிடக்க வேண்டும். சைன்யத்தில் இருக்கிறவனோ மாம்சாதிகளுக்கு கூட விலக்கில்லாமல் புஷ்டியாக சாப்பிட்டாலும் தோஷமில்லை. ஆகாரம் வேறாக இருப்பதால் பிராமணனுக்கும் சத்திரியனுக்கும் துவேஷம் என்று அர்த்தமாகுமா? அதற்காக துவேஷமில்லையே என்று இவன் ஸ்தூலமாக அவனோடு ரொம்பவும் ஒட்டி வாழ்ந்தால், அவனுடனேயே உட்கார்ந்து கொண்டு இவனும் சாப்பிட்டால் அவனுடைய ஆகராதிகளை நாமும் தான் ருசி பார்ப்போமே என்ற சபலம் உண்டாகத்தான் செய்யும். அந்த சபலம் இவனை இழுத்து கொண்டு போய் கடைசியில் இவன் தர்மத்துக்கே ஹானி விளைவிக்கிற அளவுக்கு ஆகிவிடும். அந்தந்த சமுதாயத்துக்கு அந்தந்த குலதர்மம், பழக்க வழக்கம், ஆகார முறைகள் தான் உகந்தவை. ஆனால் சமத்துவம் என்ற எண்ணத்தில் ஸ்தூலமாக பிசிக்கல் எல்லோரும் பழகி அந்த தனித்தனி ஏற்பாடுகளை எல்லாம் பல பட்டறையாக குழப்ப ஆரம்பித்தால் அத்தனை காரியமும் கெட்டு மொத்தத்தில் பொது காரியமே சீர்குலைகிறது. இதனால்தான் அக்ரஹாரம், வேளாளர் தெரு, சேரி என்று கிராமங்களில் பிரித்து வைத்தார்கள். கிராமவாசத்தில் இது முடிந்தது. புதிதாக உண்டான பட்டணவாசத்தில் இது சாத்தியமாக இருக்கவில்லை. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஷிப்டில் வேலைக்கு போய் ஒரே மாதிரி கேண்டீனில் உட்கார்ந்து ஒரே ஆகாரத்தை சாப்பிட வேண்டும் என்றாகிவிட்டது. இப்படி பல தினசுகளில் கலந்து கலந்துதான் இருக்க வேண்டும் என்றாகிவிட்டது. உபவாசாதி நியமங்களை கண்டிப்பாக அனுஷ்டிக்க வேண்டிய பிராமணன் எல்லாவற்றிலும் மற்றவர்கள் போலவே ஆகிவிட்டான். ஆபீஸ் நேரம், காலேஜ் நேரம் எல்லாம் இவனுடைய கர்மானுஷ்டானங்களுக்கு இடைஞ்சலாக இருந்ததால் அவற்றை எல்லாம் காற்றிலே விட்டுவிட்டு மற்றவர்களைப் போலவே ஆகிவிட்டான். இதுவரை இவன் அவற்றை அனுஷ்டித்தது மற்றவர்களுடைய க்ஷேமத்துக்காகவும் தான், முக்கியமாக அதற்காகவே தான். தர்மகர்த்தா, ட்ரஸ்டி மாதிரி சமூகத்தின் பொருட்டு இவன் இந்த தர்மங்களை ரட்சித்து பிரயோஜனத்தை எல்லாருக்கும் தந்து வந்தான். இப்போது அவர்களோடு நானும் ஒன்று, எல்லாரும் சமம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவர்களுடைய வயிற்றெரிச்சலுக்கு காரணமாக எல்லா ஸ்தானங்களுக்கும் போட்டியாக வந்துவிட்டான். இது போதாது என்று நியமங்களில் அவர்களை விட
துளி கூட கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வாழ்ந்தாலும் உள்ளூர அவர்களை விட தான் உயர்ந்தவன் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தால் மற்றவர்களின் துவேஷம் ஜாஸ்தியாகத்தானே செய்யும். தானும் கெட்டு சந்திர புஷ்கரணியையும் கெடுத்தானாம் என்கிற கதையாக பிராமணன் தானும் தர்மத்தை விட்டு மற்றவர்களும் அவரவர் தர்மத்தை விடுகிற மாதிரி செய்துவிட்டான். தன் தர்மத்தை விட்ட பின் இவனுக்கு உயர்வு எதுவுமே இல்லை. தன் தர்மத்தை செய்த போதும் கூட இவனாக உயர்வு பாராட்ட நியாயமில்லை. ஒவ்வொருவரும் ஒன்றை செய்கிறார்கள், நான் இதை செய்கிறேன் என்றுதான் அடக்கமாக இருக்க வேண்டும். ஆனாலும் தன்னலமில்லாமல் கடும் விரத நியதிகளோடு இவன் தூய்மையாக வாழ்ந்ததை பார்த்து மற்றவர்களே இவனுக்கு ஓர் ஏற்றம் கொடுத்து கௌரவித்து வந்தார்கள். இப்போது அதற்கெல்லாம் வட்டியும் முதலுமாக எல்லாரும் தன்னை தூற்றும்படி கரித்து கொட்டும்படி இவனே ஆக்கிக் கொண்டு விட்டான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இத்தனவன் கண்களிலே பிறந்தவனே தாலேலோ, மெத்த மகிழ் சீருடைய மேனியனே தாலேலோ, உத்தமர்த்தம் உள்ளத்தே உறைபவனே தாலேலோ, சித்தமதில் நிலை பெற்ற சீராள தாலேலோ, தாமரையில் உதித்தவனே தன்மதியே தாலேலோ, நாமம் தனி சொல்வார்க்கு நற்கதியே தாலேலோ, ஓமென்னும் பிரணவத்தின் உட்பொருளே தாலேலோ, கோமலனே அருமுகனே சரவணனே தாலேலோ, கோமலனே அருமுகனே சரவணனே தாலேலோ. ரொம்ப சுலமா உங்களுக்கு புரியும். பித்தன் அவன் கண்களிலே பிறந்தவனே தாலேலோ. இந்த பித்தன் பரமேஸ்வரனுடைய கண் ஒளியாக நெருப்பாக வந்தவன். அப்படிப்பட்டவனை, இந்த கண்ணிலே பிறந்தவனே தாலேலோ. தூங்க மாட்டியான்னு கேட்கிறோம். மெத்த மகிழ் சீருடைய மேனி. அவனுடைய மேனி ரொம்ப சிறப்பான மேனி. இங்க சொல்லும்போது செய்ய அப்படின்னு சொல்றது, செய்ய வேல் முருகான்னு சொல்றாரு. அப்படி அழகான மேனியை உடையவன் அவன். உத்தமதம் உள்ளத்தே உரைபவன். தூய்மையான மத உடைய மகான்களுடைய மனசுல வசிக்கக்கூடியவன். சித்தமதில் நிலை பெற்ற சீராளன். நம்ம மனசுக்குள்ள நம்ம பிடித்து கட்டுப்படுத்திட்டோம்னு சொன்னா என்னன்னைக்கு நீங்காத இருக்கக்கூடிய சீராளன், சீரை உடையவன், பெருமை உடையவனாகிறான். தாமரையில் உதித்தவனை தன்மதியே தாள. தாமரை பூல தானே உதித்தான். 6 கமலத்துல உதித்தான் இல்லையா? உதித்தன கார்த்திகை பெண்கள் வளர்க்கப்பட்டார். 6 பொறிகளாக அக்னி பகவானை எடுத்துட்டு அந்த 6 தாமரைகள்ல சேர்த்ததாகவும் கார்த்திகை பெண்கள் அவனை வளர்த்ததாகவும் நம்ம சொல்ற கதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அவன் தன்மதியே தாள். என்ன நெருப்பு பொறியா வந்தானுங்க சுடுவானான்னு இல்ல, நமக்கு நம்முடைய வினைகள் எல்லாம் சுடுவான். ஆனா அவன் தன்மதி போல குளிர், இந்த நிலவு போல இனிமையாக சூடில்லாத ஒரு கண்மதி போல் குளிரோடு இருப்பான். நாமம் தானே சொல்பவர்க்கு நற்கதியே தாள். அவனுடைய பேரை சொன்னோம்னு சொன்னாக்கா அவனுக்கு முருகா என்று ஓதுவார்னு பின்னாடி நம்ம பார்க்க போறோம். முருகான்னு சொல்லிட்டு அவன் முன்னாடி நின்று நம்முடைய வினைகள் எல்லாம் போச்சு அருளை பண்ணுவாங்க. நற்கதியை தாளேலோ, ஓமென்னும் பிரணவத்தின் உட்பொருளை தாளும். பிரணவ ஸ்வரூபம் இருக்கு, அதனுடைய உட்பொருளானவன். பிரணவத்தினுடைய ரூபம் எதுன்னா பிள்ளையாராகும், அதனுடைய பொருள் யாரு? முருகன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அகஸ்தியர் சித்தாந்தத்துல அது வருது. அது பின்னாடி ஒரு காலத்தை பார்க்கலாம். கோமலனே அருமுகனே. அருமுகனேன 6 முகங்களை உடையவன், 6 படை வீடுகளை இருக்கக்கூடியவன். கோமலன் மென்மையான உடலை, சரீரத்தை உடையவன். சரவணனே தாளேலோ. சரவண பவன் அவனுக்கு பேர் இல்லையா? அப்பேற்பட்டவனே தாளேலோன்னு சொல்லி. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம்.
வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா 1968 வருஷத்துலேருந்து 69லேருந்து 78 வரைக்கும் காஞ்சிபுரம், சின்ன காஞ்சிபுரம், தேனம்பாக்கம், கலவை முதலான இடங்கள்லாம் இருந்தா அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்போ பல நிகழ்ச்சிகளை பார்த்துன்னு வரோம். சின்ன காஞ்சிபுரத்தில் பெரியவா இருந்தா, அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா தரிசனம் கொடுக்கறதுக்கு வெளியில் வரல. வெளியில் கூட்டம்லாம் உட்காந்துட்டு தரிசனத்துக்கு காத்துன்னு இருக்கா. அப்போது பிரபல பாடகி எம்எஸ் அம்மா வந்தா. எம்எஸ் அம்மா வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. வந்து பாடலாம் அப்படின்ட்டு எத்தாப்பில் உட்காந்து பாடின்னு இருக்கா. பாட்டு ஆரம்பித்து பாடிகிட்டே இருக்கிறதே வந்த ஜனங்கள்லாம் பாட்டை கேட்டுருக்கு. திடீர்னு பெரியவா உள்ளேருந்து வந்தா. வரத்தையே ஒரு மாதிரி கோபமாக இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியுது. வந்த பெரியவா பாட்டை நிறுத்த சொல்லி உத்தரவு பண்ணா. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம், என்னமோ ஏதோ தெரியல, பெரியவாளுக்கு என்ன தெரியல. பாட்டை நிறுத்த சொன்னா. பாட்டை நிறுத்திட்டு எல்லாரும் எந்த போச்சொல்லு அப்படின்னு விட்டா. பெரியவாளோட இந்த நடவடிக்கை எல்லாருக்குமே ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்தது, ஆச்சரியமாக இருந்தது. இப்படி ஜனங்கள்லாம் தரிசனத்துக்கு காத்துன்னு இருக்கிறதே பெரியவா வந்து சாந்தமாக சந்தோஷமாக தரிசனம் கொடுத்து எல்லாரோட க்ஷேமலாபங்கள்லாம் விசாரித்து பேசிந்து அப்படி தான் இருக்கிற பெரியவா ஏன் இன்னைக்கு வெளியில் வரத்தையே இவ்வளவு உக்ரமாக வரா, கோபமாக வரா, ஏன் இப்படி பாட்டை நிறுத்துன்னு சொல்கிறா. பாடுன்னா மேலே மேலே பாடுன்னு சொல்லக்கூடிய பெரியவா பாட்டை நிறுத்த சொல்கிறா. எல்லாரையும் இப்போ ஏந்துன்னு போங்கன்னு வேற உத்தரவு பண்ணுறா. ஒருத்தருக்கு ஒன்றும் புரியல. ஆனால் பெரியவா ஒன்று சொன்னாக்க அதை கேட்டு தான் ஆகணும். வேறு எல்லாருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் ஆல்டர்னேட் சாய்ஸ் கிடையாது. சரி, எல்லாரும் அந்தன கலைஞ்சாச்சு. கலைஞ்சா உடனே கைங்கரியம்ன்ற ஒருத்தட்ட சொல்கிறா, உக்காண்ட இடத்துலாம் சாணி ஜலம் தெளித்து அலம்பி விடு அப்படின்னா. இது அதை விட என்ன ஆச்சரியமாக இருந்தது. எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா, அந்த இடத்த ஏன் பெரியவா சுத்தம் பண்ண சொல்கிறா அப்படின்ட்டு. எதுக்காக இப்படி சொன்னால், என்ன தப்பு நடந்தது, பெரியவாளுக்கு இப்படி கோபம் வர அளவுக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இந்த தரிசனத்துக்கு வந்து பல பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கா இல்லையா, அதில் ஒருத்தர் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கார், ஒரு ரொம்ப நல்லவர். அவரோட பேரை சொல்லி பெரியவா சொன்னா, அவன் வந்து இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கான் என்ன பார்க்கறதுக்கு, எதுக்கு இங்கே வந்தான் அவன் அப்படின்னா. ஏன் வரக்கூடாதா அப்படின்னா பெரியவா சொல்றா, அவன் கர்ம பிரஷ்டன், அவன் எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கான், எதிர்க்க வந்தான், இங்கே வந்து என்ன பார்வை அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு கோபம். இப்போதான் புரிஞ்சுது, யாரோ ஒருத்தர் அந்த வந்தவரில் ஒருத்தர் கர்ம பிரஷ்டர், அதனால பெரியவாளுக்கு அவரை பார்க்கறதுல இஷ்டம் இல்லை. அதனால் அவர் உட்கார்ந்த இடத்தையே சுத்தம் பண்ண சொல்கிற அளவுக்கு அவர் என்ன தோஷம் பண்ணினார், என்ன அப்படி கர்ம பிரஷ்டரா ஆனார் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா சொல்கிறா, அவரோட பேரை சொல்லி, அவள் தாயார் காலமாயிட்டா, ஆனால் தாயாருக்கு ஒரு காரியமும் பண்ணலை, எப்படி பண்ணணுமோ கிருத்தியங்கள்லாம் பண்ணணுமோ ஒன்றும் பண்ணலை. அப்படி தாயாருக்கு ஒன்றும் பண்ணாதவன் இங்கே வந்து எதுக்கு எங்கிட்ட வந்தான், இங்கே வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். அவன் உட்கார்ந்த இடத்த முதிச்சாலே மற்றவாளுக்கும் பாவம் வரும், தோஷம் வரும். அதனால தான் இப்படி பண்ண சொன்னேன். இப்போ தான் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது பெரியவாளுக்கு இவ்வளவு கோபம் வரத்துக்கு காரணம் என்னங்கிறது. பெரியவாளுக்கும் கோபம் வருமா அப்படின்னா, ஞானிகளுக்கெல்லாம் கோபம் வருமானா கோபம் வரும். எதுக்கு வரும், எப்போ வரும் அப்படின்னர். தர்ம விரோதமாக உலகத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் காரியங்கள் பண்ணினாக்க அப்போ கோபம் வரும். ஏன்னா அவளுக்கு தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம் அப்படின்னு தர்மத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு நிலைநாட்டுறதுக்கு தான் அவள் இங்கே வந்திருக்கா, அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே தர்ம விரோதமாக நடந்தால் அவளால், சாஸ்திர விரோதமாக நடந்தால் அவளால் டாலரேட் பண்ண முடியாது, கோபம் வரும். குழந்தைகளுக்கு மேலே தாயார் கோபம் வருதுன்னா, எப்போ குழந்தைகளை தானே வசம் பண்ணினா, தப்பு பண்ணினா கோபம் வரத்தான் வரும், அடிக்கத்தான் அடிக்கிறா. அதை போல தான் ஈஸ்வரனுக்கும் ஞானிகளுக்கும் கோபம் வரலாமான்னா வருது. எப்போ அப்படின்னா, நாம தர்ம விரோதமாக நடந்துக்கிறதே. அவர் வந்த ஒருத்தர் தன்னோட தாயாருக்கு எந்த காரியமும் பண்ணலை அப்படின்னா, அதுக்கு பல காரணங்கள் அவளை கேட்டால் சொல்லுவா, இதனால் பண்ணலை அதனால பண்ணலை அப்படின்லாம். இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாது. இப்படி இல்லை அப்படின்னு அதுக்கு நாம் சொன்னோம்னா, எதனா காரணம் சொன்னோம்னா, நாம் ஏதோ இதை தட்டி கழிக்கிறதுக்கு சால்ஜாப்பு சொல்கிறோம் அப்படின்னு தான் அதில் தீர்மானம். அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா, நம்பிக்கை இல்லாத அளவுக்கு காலம் மாறி போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். காலம் மாறி போனால் கூட
நம்பிக்கை நமக்கு இருந்ததுன்னா இந்த மாறின காலத்திலையும் இன்னமும் விடாத அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா இருக்கத்தான் இருக்கா. பல பேர் வீட்டில் பார்க்குறோம். இது ஏன் சரி, அவ அம்மாக்கு அவர் பண்ணினார் பண்ணல. பெரியவாளுக்கு இதில் என்ன கோபம் வரலாம்? பெரியவா சொல்லலாம், ஆஸ் எ குரு இதெல்லாம் தப்புப்பான்னு நம்மளோட அஜ்ஞானத்தை போக்குறதுக்கு நமக்கு எடுத்து சொல்லலாம். நம்ம சொல்லியும் கேட்கல அப்படின்னா அதுக்காக எதுக்கு ஓச்சுக்கணும் பெரியவா? சரி கேடு விட்டு போட்ட மாட்டேன்னு விட்டுட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னா விட முடியல. காரணம், இப்போ நாம் பண்ணாததுனால அவருக்கு பின்னால என்னென்ன பலன்கள் வரும், அதனால பாதகம் என்ன ஏற்படும் அப்படிங்கிறத நினைச்சு அவ கவலைப்படுறா. அந்த தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனா இருக்கிறதுனால, ஐயோ இப்படி அஜ்ஞானத்துல இன்னைக்கு இவா பண்ணாத இப்படி விட்டுறாளே, இதுக்கு பிற்காலத்துல இது மாதிரி விளைவுகள்லாம் வருமே, அப்போ இவா கஷ்டப்படுவாளே, ஃபீல் பண்ணுவாளே, அப்பவும் இதே பிரிவாள்கிட்ட தானே வரப்போறா, இதே ஈஸ்வரன்ட்ட தானே போய் என்னோட கஷ்டத்தை போக்குன்னு பிரார்த்தனை பண்ண போறோம். அதனால முன்னால தப்பு பண்ண முடியுமா ஒரு பிரமேயத்தை வச்சு அந்த தப்பு பண்றதே அதை நாம திருத்தாத இருந்துட்டு பின்னால ஏதோ அவ சிரமப்படுறதே அதுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணதே அனுகிரகம் பண்றதை விட இந்த தப்பு பண்ணாத காப்பாத்துறது, அங்கேயே தடுத்து நிறுத்திடுறது அப்படிங்கிறதான் ஒரு சத்குருக்கு அழகா இருக்கிறதுனால பெரியவா அப்படி சொன்னா. அதனால்தான் அவளுக்கு அப்படி கோபம் வந்தது. இது தர்ம கோபம், தர்மத்துக்காக கோபம். கோபமே இப்படி வர கோபமே என்னென்ன அனுகிரகம் தான். நமக்கெல்லாம் கோபம் வந்ததுன்னா நாம ஒருத்தர் மேல கோச்சினோன்னா அவளுக்கு ஏதோ கெடுதல் வருது, பாதகம் வருது. ஆனால் ஈஸ்வரனான குருநாதரான பெரியவாளுக்கு கோபம் வந்ததுனால் அதுவே ஒரு அனுகிரகமா இருக்கு. ஓம் நமோ பகவதே ருத்ராய நமஸ்தே ருத்ரமன்யவே அப்படின்னு வேதமே அப்படித்தானே சொல்றது. ருத்ரனே, ருத்ரனுக்கு நமஸ்காரம், ருத்ரனோட கோபமே நமஸ்காரம் அப்படின்னு. ருத்ரனுக்கு கோபம் அப்படின்னா எதுக்கு கோபம் வரணும்? அந்த கோபமே எவ்வளவு பெரிய அனுகிரகம் அப்படின்னு தெய்வத்துங்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா ரொம்ப வியாக்கியானம் பண்றா, விவரிக்கிறா. அதே தான் இங்க, அது அருட்கோபம், அவ்வளவுதான். அவளுக்கு வேற ஒன்றும் பொறாமையினாலேயோ போட்டியினாலேயோ வெறுப்புனாலேயோ ராகத்வேஷங்கள்னாலேயோ வர கோபம் இல்லை. அருட்கோபம் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்கு சாமதான பேத தண்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். தியாகராஜ சுவாமியிடம் சொல்றாரு, சரச சாமதான பேத தண்ட சதுரா அப்படின்னு ராமரை சொல்றார். நீ எல்லாத்துலயும் அப்ளை பண்ணி பார்த்தங்கிற ராவணன்ட்ட அவனை நேர்வழி கொண்டுறதுக்கு ஹிதவு மாட்டலந்தோ பாக பலிக்கி தீவி சதமுகான் அயோத்தியா நித்தினுண்டு திவி நத சகோதரனி ராஜு ஜேசி, அப்புறம் என்ன பண்ணனர் ஹதமு ஜேசி, இப்படி என்னெல்லாமோ சாமதான பேதம் அப்படின்னு எல்லா வழியிலையும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தா எதுக்கும் அவன் மசி இல்லைன்னு கடைசியில வதம் பண்ண முடியுமா ஆச்சு அப்படின்னு தியாக பிரம்மம் சொல்றாப்புல, இதுல எல்லாத்துலயும் நீ நாலுத்திலையும் கெட்டிக்காரன் அப்படின்னு சொல்றாப்புல தான் எந்தெந்த சமயத்துல யாராட்ட எதை காமிக்கணுமோ அதெல்லாம் காமிச்சுதான் ஆக வேண்டியிருக்கு. அப்படிதான் இங்க இவர் பெத்த தாயாருக்கு தான் பண்ண வேண்டிய கடமை. இதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ண போறார்? அம்மாக்கு ஒரு பிறந்தத்திலேருந்து வளர்ற வரைக்கும் இந்த அப்பா அம்மா என்ன கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா, அவளுக்கு நாம வேற என்ன செய்ய போறோம்? இது ஒரு நன்றிக்காக தானே. இந்த நன்றி கடனை கூட செலுத்துறதுக்கு நன்றி நன்றி கொன்றாருக்கும் உண்டாம் உய்வில்லை அப்படின்னு சொல்றார். யாருக்கு வேணாலும் கதி உண்டு, என்ன தப்பு பண்ணினுக்கும் கதி உண்டு, ஆனா செய்நன்றி மறந்தவனுக்கு மட்டும் கதியே இல்லை அப்படின்னு வள்ளுவர் பெருந்தகை சொல்றார். அந்த அளவுக்கு நாம நன்றி மறக்கலாமா? அதுக்காக தான் சாஸ்திரம் இப்படி சொல்றது. அதை பண்ணலன்னு பெரியவாளுக்கு அப்படி கோபம் வந்தது. பல பேருக்கு பார்க்கிறோம், பல பேர் இந்த இதுக்கு கர்மாக்கள்லாம் பண்ணணுமா, இனிமே சாத்தம் பண்ணணுமா, தர்ப்பணம் பண்ணணுமா, இதெல்லாம் உடனே அவள்லாம் எய்தாப்புல இருக்காளா, கேட்கிறாளா, அவ எங்க இருக்காளோ என்னெல்லாமோ நாம குயுக்தியில விதண்டாவாதம் பண்றோம். பகுத்தறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விதண்டாவாதம்லாம் பண்றோம். நமக்கு இருக்கிற இந்த அறிவும் நமக்கு இருக்கிற இந்த யோஜனை இதெல்லாம் சொன்ன ரிஷிகளுக்கும் இருந்திருக்கும், நிச்சயமா இருந்திருக்கும். நம்மளை விட அவ அறிவில எங்கேயோ மலையில தான் சிகரமா தான் இருந்தா. அந்த அளவுக்கு நாம ஒத்துக்கலைன்னா கூட, அவ ரொம்ப கெட்டிக்காராளா இருந்தான்னு ஒத்துக்கலைன்னா கூட நம்ம அளவுக்கான இருப்பாளோ இல்லையோ, இல்ல நாம என்ன நினைச்சுருக்கோம், நம்மளை விட முட்டாளா நினைக்கிறோம். அதுதான் அங்க பெரிய தப்பு. நமக்கு தோன்ற இந்த நினைப்பு அவளுக்கும் தோணி இருக்கலாமே. அப்படி இருந்தும் அவ ஏதோ சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா அப்போ நாம புரிஞ்சுக்கணும், இதையும் மீறி நம்மளோட அறிவுக்கும் எட்டாத ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு விஷயம் அப்படிங்கிறதுல நாம முதல்ல தீர்மானம் இருக்கணும். இது சௌரியம். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சௌரியப்படலை அப்படின்பா, இது பண்ணலம்பா, என்னெல்லாமோ. அதாவது நாம ஒரு விஷயத்த ஒரு அனுஷ்டானம் பண்ணாததுக்கு, ஒரு நல்லது பண்ணாததுக்கு, தர்ம வழியில போகாததுக்கு காரணங்கள் பல சொல்லலாம். நாம அவளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ஆங்கிள் அவ சொல்றதை பார்த்தா ரொம்ப நியாயம் மாதிரியே தான் அது பேசுவா. ஆனா அது நியாயம் இல்லை, பண்ணித்தான் ஆகணும். அப்படின்னா எப்படி சட்டமா நமக்கு சொல்லிக்கோ, இதெல்லாம் சட்டம்னா சொல்லியிருக்கு. சாஸ்திரம்ங்கிறதே ஒரு சட்டம் தான். அதை நாம
அது கடமையே பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ சௌரியம் இருக்கோ சௌரியப்படலையோ பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது. சில பேர் பார்த்தா எனக்கு சாதம் பண்ணணும்னு ஆசையாக தான் சார் இருக்குது, ஆனால் எங்கள் வீட்டில் சம்சாரம் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறா, எங்கள் வீட்டில் இடம் இல்லை, எனக்கு இல்லையா புகை எனக்கு சரியா புகையை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறது, இப்படிலாம் என்னெல்லாமோ பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் பல காரணங்கள் சொல்கிறத நாம் பார்க்குறோம். இதெல்லாம் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு ஒரு குழந்தைத்தனமாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரமே நமக்கு யாராருக்கு என்னென்ன முடியும், இதெல்லாம் பண்ணு, இதை முடியாதவாளுக்கு என்னென்ன பண்ணுன்னு அதுவே எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னால் புகையில உட்காந்து பண்ண முடியலையா, இல்லை எனக்கு ஏதான சரீரத்தில் அசௌரியம் இருக்கா, எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுங்கிறது, இவா கையிலால தர்ம பில்லை வாங்கிட்டு இன்னொருத்தர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. இவாளுக்கு மேல ஆல்டர்னேட் ஒருத்தர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது. அது மாதிரி பண்ணலாமே. அப்படியும் இல்லாத அதுக்காக எனக்கு புகை ஆகாது, என்னால் உட்கார முடியாது, எங்கள் வீட்டில் சௌரியம் இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல சௌரியம் இல்லையா இன்னொரு இடத்துல போய் பண்ணுறது. இப்படி இதுக்கு ஏதானும் பண்ணி எப்படியான இது பண்ணணுங்கிறதுல தான் நமக்கு தீர்மானம் இருக்கணுமே வழிய அதுக்காக இதை விட்டுடுறது பரவாயில்ல அப்படின்னு அதை ஒரு சகஜமாக எடுத்துட்டாக்க அதுதான் பெரிய தோஷம். அதுதான் கர்ம பிரஷ்டனாயிடும். அது ரொம்ப மகா தப்பு. அதனால எப்பாடுபட்டானு எக்காரணத்துக்கு பட்டானு நமக்கு முடியல அப்படின்னாலும் ஒரே பஞ்சமா இருந்தா கூட, நாடே தலைவரிச்சாடி பஞ்சமா இருந்தா கூட எத்தையானும் எடுத்து சாப்பிட்டு நம்ம வயத்தை ஒப்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் இல்லையா. அது போலதான் இதெல்லாமும் எப்பாடுபட்டானும் இதை பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுல பெரியவா ரொம்ப தீர்மானமா இருந்தா அதை வலியுறுத்தி திருப்பி திருப்பி சொன்னா. அது எதுக்காக சொன்னார், இது அதனால அவருக்கு ஒரு லாபம் இல்லை, நமக்கு எந்த பாவமும் வராத இருக்கணும், எந்த தோஷமும் வராத இருக்கணும், பிற்காலத்தில் நாம் எந்த சிரமமும் படாத இருக்கணும், க்ஷேமமா இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான். இதுல இன்னும் ஒரு ஆச்சரியம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி அவாவா பல பேர் பிதிர்காரியங்கள்லாம் விட்டுடுறா, ஏதோ இது அது இல்லை அது இல்லைன்னு ஷாக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு விட்டுடுறா. ஆனா பார்த்தீங்கன்னா பின்னால அவ பல கஷ்டங்களுக்கு அந்த குடும்பங்கள்லாம் அலாறுது. அவளுக்கு முதல்ல அந்த சந்ததிகள்லாம் சரியா இருக்க மாட்டேங்கிறது, இவா சொன்னபடி எல்லாம் கல்யாணம் கார்த்தி எல்லாம் ஐயா ஒழுங்கா இருக்க மாட்டேங்கிறா, இல்லையா அப்படி ஆனாலும் ஏதானும் குழந்தைகள் பிறக்க மாட்டேங்கிறது, சந்ததி வளர மாட்டேங்கிறது, அப்படி வளர்ந்தாலும் அதுகளுக்கு ஏதோ வியாதி வெக்கியா இருக்கு, இப்படி என்னமோ பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ ஒரு குளறுபடி, ஒரு நிம்மதி இல்லாத சந்தோஷம் இல்லாத இருக்கு. நிறைய ஐஸ்வர்யம்னா இருக்கிறாப்புல இருக்கும், ஏதோ பெரிய பாக்கியசாலிகளுக்கு புண்ணியசாலிகளுக்கு தான் ஐஸ்வர்யம்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு ஏதோ நம்ம முன்னால சொல்லியிருந்தோமோ என்னமோ. இப்ப பார்த்தா எல்லாத்தையும் ஐஸ்வர்யம் நிரம்பித்தான் இருக்கு. ஆனாலும் ஏதோ ஒரு நிம்மதி இல்லாத, அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷமா அதை அனுபவிக்க முடியாத என்னவோ ஒரு பெரிய குறை, மனசங்கடம், கிளேசம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த பிதர்களோட சாபம் தான். பல பேர் சொல்லுவா, இல்லை இல்லை எங்க அப்பாவுக்கு அதுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது, எங்க அம்மாவுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது, அவளே வேண்டான்னு விட்டா, நம்பிக்கை இருந்தா கூட எனக்கு எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னு நாம ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஒன்னே ஒன்று மட்டும் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இந்த அப்பா அம்மாவே அவ உயிரோடு இருக்கிறதே நம்மள்ட்ட இருக்கிற பிரியத்தினாலே எதை வேணா சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா அதே அந்த ஜீவன் பேடுத்துன்னா, அந்த பிராணம் பேடுத்துன்னா அப்புறம் அந்த ஜீவனுக்கு அப்பாவும் இல்லை, பிள்ளையும் இல்லை, அம்மாவும் இல்லை, பொண்ணும் இல்லை, இந்த உறவு எதுவும் கிடையாது. இப்போ இருக்கிறாப்லயே அஜ்ஞானம் அந்த ஆத்மாக்கு ஆவிக்கு இருக்கும்னு இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணும்னா, இது பண்ணித்துன்னா அதை திருப்திப்படுத்தினா அது வாழ்த்தும், இல்லைன்னா சாபம் கொடுக்கும். இந்த பித்ருசாபம்னா வேற யாரோ அடுத்த வீட்டுக்காரெல்லாம் நம்மளை சபிக்கிறது இல்லையே, நம்ம மூதாதிரிகள் தானே நம்ம சபிக்கிறா. நம்மளோட அப்பா, நம்மளோட அம்மா, நம்மளோட தாத்தா, நம்மளோட பாட்டி இவாளோட தான் சபிச்சதா தானே நமக்கு ஜோதிஷ ரீதியிலே எங்க போனாலும் சொல்றது. அப்படின்னா அவள் நம்மள்ட்ட பிரியமா இருக்கவா தானே, அவள் தானே நம்மளை பெத்து வளர்த்தவா, அவையே நம்மளுக்கு சாபம் கொடுக்கணும். நம்ம பண்ணலைன்னா ஐயோ பாவம் இவனுக்கு சௌரியம் இல்லை அப்படின்னு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்து விடலாமே, விடாத ஏன் சபிக்கிற அப்படின்னா இதுலேருந்து தெரியறது அவள் நம்மளோட உயிரோட இருக்கிறதே நம்மளோட உறவும் அவள் நம்மள்ட்ட காமிக்கிற பிரியமும் வேற. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆவி பிரிஞ்சு போயிடுத்துன்னா அது எது அதோட ரியாக்ஷன் வேற அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அவா சொன்னா இவா சொன்னா அப்படிங்கிறதுக்காக எப்போ பிதிர்வாக்கியமோ இல்லை எதுவுமே எப்போ அப்படின்னு அவ உயிரோட இருக்கிறதே அவ சொல்றத கேட்கறது தான் கேட்க முடியுமே வழிய, அதுக்கப்புறம் இத்த பெண்ணு அத்த பண்ணாதுன்னு அவ சொல்றதுக்கு அவளுக்கும் ரைட்டு கிடையாது, அதை சொல்லணும்னா அதை கேட்கணுங்கிற நமக்கு சட்டமும் கிடையாது. அவ நல்லது சொல்லியிருந்தா கேட்கலாம், எனக்கு அப்புறம் இந்த தர்மத்தை பண்ணுங்கோ, எனக்கு அப்புறம் இந்த கோயில் அபிஷேகம் பண்ணுங்கோ அதெல்லாம் சொன்னா கேட்டுக்கலாம். அதை மட்டும் கேட்கலாமா அப்படின்னா அது கேட்கறதுனால நமக்கு ஏதோ நல்லதுதான் வரப்போகுது, நிச்சயமா தெரியும் இதனால புண்ணிய பலன் தான் வரப்போகுதுன்னு. வேற இந்த சாஸ்திர விரோதமா அவ ஏதானு சொன்னாள்னா அதை நாம கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. காரணம் அதனால வர பாதகம் நம்மளை தான் பாதிக்க போறது, நம்ம சந்ததிகளை தான் பாதிக்க போறது. அதனாலதான் பெரியவா ரொம்ப தீர்மானமா இருந்து
இது கண்ணுக்கு தெரியாத நடக்கிறதுனால, சூக்ஷ்மமா இருக்கிறதுனால, இதனால தான் அது, அதனால தான் இது நம்மளால லிங்க் பண்ணிக்க முடியல. ஆனா ஒரு ஜோதிஷ சாஸ்திரம் இது மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதே எதுக்குன்னு, இப்படி எல்லாம் நமக்கு ஒரு கோடி காமிக்கிறதுக்கு தான். எதுக்கு அதுக்கும் ஏதோ லிங்க் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு நமக்கு உணர்த்துறதுக்கு தான். அதை போலதான் இங்கேயும் என்ன பண்ண, அவருக்கு என்னதோ தெரியல, இத்தனைக்கு நல்ல வசதி உள்ளவர் தான், பெரிய கோடீஸ்வரர் தான், என்னமோ தெரியல தாயாருக்கு பண்ண வேண்டிய காரியங்களை அவர் பண்ணல. அது பெரியவாளுக்கு தாங்கல்ல. பெரியவா இப்ப பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்க இந்த பிதிர்காரியங்கள்லாம் பண்றதுக்கு பல இடங்கள்ல பல அமைப்புகள்லாம் வச்சிருக்கா. ஞானவாபி, பிரம்ம தீர்த்தம், இது மாதிரி பல இடங்கள்ல எல்லா இடத்துலயும் சௌரியங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா. அதுவும் குறிப்பா நகரங்கள்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கா. இதுக்கெல்லாம் காரணம் பெரியவாதான். அந்த ஆவிகள்லாம் அப்படி சரியா காரியங்கள்லாம் நடக்காத இருக்கிறதெல்லாம் ஏதானும் ஆயிடுக்க போறது, அதனால உலகத்துக்கு பல கெடுதல்லாம் வரப்போறது, ஜனங்களுக்கு ஒரு சிரமம் வரப்போறதுங்கிறதுக்காக தான் அதெல்லாம் சாந்தி அடையணும், அதுகளுக்கெல்லாம் திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணினா. அப்படி இந்த சின்னகாஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறது யாரோ ஒருத்தர் எப்படி தாயாருக்கு சரியா பண்ணலேன்ட்டு வந்தார். அவரை தங்கிட்ட வந்ததுனால கோபம் இருந்த இடத்தையே அலம்பி விட சொன்னா. அப்படின்னா பெரியவாளோட கோபம் எதுக்காக இருக்குன்னு இப்ப புரிஞ்சுக்கலாம். அவ கோபம்னா இந்த கோபமே அனுகிரகமா இருக்கு பாருங்க. இந்த பெரியவாளோட கோபத்துக்கு பயந்துன்னு அவர் பண்ணினார்னா அவருக்கு அனுகிரகம் தானே அது. நாராயணன் ஒரு பக்தர், அவர் ஒரு பெரிய கம்பெனியில உத்தியோகமா இருந்தார், பெரியவா பக்தர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அந்யோன்யமா இருந்து அந்தரங்கமா பல பெரியவா சொன்ன கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தவர். அவர் பெரிய கம்பெனியில உத்தியோகமா இருக்கார். அவரோட பாஸ் அவர் என்ன பண்ணார், அவாத்துல தாயார் காலமாயிட்டா. இவர் முதல் நாள் இந்த காரியங்கள்லாம் முடிச்சார். அதுக்கப்புறம் மறுநாள்லேருந்து ஆஃபீஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டார். இந்த நாராயணனுக்கு ஷாக்காக இருந்தது. என்ன ஒரு பெத்தவாளுக்காக ஒரு 10 நாள் 15 நாள் நம்மளால ஸ்பேர் பண்ண முடியலன்னா அப்புறம் நம்ம என்ன குழந்தைகள், என்ன நன்னி உள்ள நாம மனுஷா. இது வந்துட்டாரே, வந்ததுனால இது மாதிரிலாம் இந்த எச்சத்திட்டெல்லாம் கலக்கிறதுனால அவளுக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த இடத்துக்கே ஒரு துர்பிக்ஷம் வந்துடும், ஒரு கெடுதல் வந்துடும். அதனால ஏதான ஆயிட போறதே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணினார். அவரானா ஒன்றும் இல்லை, நம்பிக்கை இல்லையோ என்னமோ தெரியல, ஒன்றும் இதுக்கு சரியா வரல. அதுக்கப்புறம் இவர் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இவர் சில அட்வைஸ்லாம் சொல்றதை பண்ணார். உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, இல்லை நீங்க இப்போ பண்ணிடுங்கோ, இப்போதான் பண்ண முடியும், இதுக்கு இந்த டயத்துல தான் பண்ணணும்னு இருக்கு, அந்தந்த காலத்துல காலந்தவரி நாம எதுவும் பண்ண முடியாது. அதனால இப்ப நீங்க இப்போ நம்பிக்கை இருக்கோ இல்லையோ பண்ணிடுங்கோ, உங்களுக்கோ வசதி இருக்கு பண்ணிடுங்கோ. இப்ப நம்பிக்கை இல்லாத நீங்க பண்ணினா கூட உங்களுக்கு 2 அட்வான்டேஜ். ஒன்னு என்ன அப்படின்னு, இன்னைக்கு வேணா உங்களுக்கு இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாத இருக்கு, காலம் மனுஷா இப்படியே தான் இருப்போம்னு சொல்ல முடியாது. என்னைக்கோ வயசாக வயசாக நமக்கு ஏற்பட அப்பப்போ ஏற்பட பழக்க வழக்கங்கள், சத் சங்கம், நம்மளோட பழகிற மனுஷாலோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால நமக்கு சத் சங்கம் கிடைச்சு நமக்கு இதெல்லாம் ஒரு ருச்சி வரலாம். அன்னைக்கு ருச்சி வந்ததுன்னாக்க அப்போ ஃபீல் பண்ணுவோம். நீங்க உங்களுக்கு இதுல நம்பிக்கை வர அன்னைக்கு இனிமே திருப்பி உங்க அம்மாவை கூட்டின்னு வர முடியாது, அப்புறம் உங்க அம்மா போக முடியாது, அவளுக்கு காரியம் பண்றதெல்லாம் நடக்காத காரியம், இனிமே திருப்பி அதை கொண்டு வர முடியாது. அன்னைக்கு வந்ததுன்னா அப்படி நம்பிக்கை வந்துடுத்துனா நீங்க இப்ப பண்ணாத விட்டதை நினைச்சே உங்களுக்கு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதுவே ஒரு பெரிய தண்டனையா இருக்கும், மனசு வருத்தப்படும். அந்த தாபத்துக்கு இடம் கொடுக்கணும்னா பண்ணிடுங்க அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், எனக்கு அன்னைக்கு அப்படி அது மாதிரி பின்னால நான் மாற போறேங்கிறதுக்கு என்ன கேரண்டி, நான் மாறாத இப்படியே இருந்தா என்ன அப்படின்னு. அதுக்கு இவர் சொன்னார், சரி இப்படியே இருக்கல்னே வச்சுப்போம், நீங்க மாற போறதுல உங்களுக்கு ஆஸ்திக புத்தி வரலன்னு வச்சுப்போமே. அப்படி இருந்தா கூட உங்க தாயாருக்கு இதை பண்றதுனால உங்களுக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லையே, ஒண்ணு வேணா வச்சுங்கோ. நம்மள பெத்த கடமைக்காக அவளுக்காக எத்தனையோ நாம செலவழிச்சிருக்கோம், என்னெல்லாமோ டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், பணத்தை வேஸ்ட் செலவழிச்சிருக்கோம், எல்லாம் பண்ணிக்கோம். அதை மாதிரி இதுவும் அம்மாக்காக ஒரு ஏதோ ஒரு தண்டு செலவு பண்ணணும்னு வச்சுக்கோளேன். இந்த வழியில எடுத்துட்டாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிற்காலத்துல பாதகம் வரப்போறது இல்லை, அந்த வழியில எடுத்துட்டாலும் பாதகம் வரப்போறது இல்லை. இப்படி ரெண்டுத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒண்ணு வச்சுன்னு நீங்க பண்ணுங்க. பிற்காலத்துல நம்பிக்கை வந்தா அதுக்கு இப்ப ஆறுதலா இது நல்ல வேளை அன்னைக்கு அவர் சொன்னார், அன்னைக்கு சொல்றதுக்கு ஆள் இருந்ததுன்னா நான் ஏதாவது பண்ணிருப்பேன், எனக்கு அன்னைக்கு எடுத்து சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னு நீங்க தாபப்படாத வருத்தப்படாத அளவுக்கு இன்னைக்கு பண்ணிட்டேன்னா இது அன்னைக்கு உங்களை கை கொடுக்கும். அப்படி இல்லை நம்பிக்கையே வராது, நீங்க இப்படியே இருந்தேன்னாலும் இப்படி நீங்க மனசை சமாதானப்படுத்திக்கலாம். ஏதோ அம்மாக்காக இப்படி தொலைச்சோம் தண்டமா ஒன்றும் இது மாதிரி பண்ணி போனா போட்டும், எத்தனையோ 10ஓட பையன் ஒன்றும் நமக்கு எவ்வளோ நஷ்டப்படுறோம், அதுல இது ஒன்று இருக்கட்டும் அப்படின்னு அதையும் நீங்க சமாதானப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல அவர் பண்ணினர். பண்ணிட்டு பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. இப்படி நாராயணன் சொன்னது
அட்வைஸ் பண்ணினது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருந்தது. எதனால நாராயணன் சொல்வார், நமக்காகவே இது மாதிரிலாம் தோணுமா என்ன, ஏதோ பெரியவாளோட பழகி பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணி பெரியவாளோட மனோபாவத்தை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சின்றதுனால இப்படி யாரானு ஏதானும் தப்பு வழியில் இப்படி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஏதானும் பண்ணுறதே நமக்கு சொல்லணும்னு தோன்றது. அது பெரியவா தான் உள்ளேந்து அந்தரியாமையாக இருந்துன்னு ஏக்கி சொல்ல வைக்கிறா அப்படின்னு அவர் சொல்வார். இப்படி நாம் அந்த அனுஷ்டானங்களை விட்டால் பண்ண வேண்டிய டியூட்டியிலேருந்து கடமையிலேருந்து தவறதே பெரியவாளுக்கு கோபம் வரும். அந்த கோபமும் அனுகிரகம் தான் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த பெரியவா இன்னும் பல விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோபம் அப்படின்னாலே ஆச்சரியமாக இருக்கும். ருத்ரனா என்ன பண்ணுறா, தெய்வத்துக்குள்ள சொல்கிறா அவளோட கடமை அப்படின்னு சொல்ற, அந்த கடமையை தவறினா கோபம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ பிராமணனை பற்றி சொல்கிறது வேதம் படிக்கிறது தான் இவனோட கடமை, வேதாத்தியனம் பண்ணுறது, வேதத்தை சம்ரட்சணம் பண்ணுறது, அதில் சொன்ன டியூட்டிஸை பண்ணுறது, யாகங்கள் பண்ணுறது தான் இவனோட டியூட்டி. அதை விட்டுட்டு இவன் வேற எங்கேயானு திசை மாறி போடுறதே. அப்போ என்ன பண்ணுறான்னு அதெல்லாம் விவரிச்சுன்னு வர தெய்வத்தின். அப்போ சொல்கிறான், வேதம் படிக்கல இவன் அனுஷ்டானம் இல்லைன்னா இவன் எதுக்கு இனிமேல் திருப்பி பிராமணன்னு சொல்லிட்டு இவன் ஒரு பெரிய ஜாதின்னு சொல்லிட்டு இவன் வசத்தின்லாம் சொல்லிட்டு சொசைட்டியில் கிளைம் பண்ணிட்டு இவன் பெருசாக தாட் புட் பண்ணணும், எதிர்பார்க்கணும் எல்லாரும் நம்மளை மதிக்கல, எல்லாம் தப்பு தானே. நம்மளால ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை, ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னா அப்புறம் நாம எதுக்கு தனியா இருக்கணும், அதுக்கு நமக்கு அப்புறம் என்ன பெருமை இருக்கு. இப்படி இருக்கிறவன ஒன்னுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத, அத்தியனம் பண்ணாத, அனுஷ்டானம் பண்ணாத இருக்கிற பிராமண மற்றவாள்லாம் சேர்ந்துன்னு அழிக்கிறதுக்கு முன்னால நானே அழிச்சுடுறேன் அப்படிங்கிறா பெரியவா. இதே வார்த்தை சேம் வார்த்தை பெரியவா யூஸ் பண்றான். அடுத்தவா அழிக்கிறதுக்கு முன் நானே அதை ஒழிச்சு கட்டிடுறேன், தீத்துடுறேன். ஒருத்தருக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத, ஒரு தன்னோட கடமையை செய்யாத எதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கணும், எதுக்கு ஒரு கும்பல் இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் சொல்ற. அப்படின்னா இது ஒரு சாதாரண வார்த்தை இல்லை, பெரிய கோபம், ருத்ராகாரமான கோபம். அது யாரா இருந்தாலும் சரி அவளோட கடமையை சரியா செய்யலைன்னா அது ஈஸ்வரனுக்கு கோபத்துக்கு ஆளாத்தான் ஆகணும். டியூட்டி, நம்ம ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா பல பேர் உத்தியோகத்தில் இருக்கா, அவளுக்குன்னு சொன்ன வேலையை அவா டான்னு ஒழுங்கா செய்யலைன்னா மேலே இருக்க அதிகாரிக்கு கோபம் வரத்தான் வரும். எப்போ கோபம் வரும், நாம் சரியா செய்யலைன்னு தான் கோபம் வரப்போகிறது. அதை போல தான் இங்கேயும் சமுதாயத்தில் இருக்கிற மனுஷால அவளுக்கு சொன்ன டியூட்டியை, சாஸ்திரம் சொன்ன டியூட்டி நம்ம செய்யலைன்னா அது ஈஸ்வரனான அந்த குருநாதருக்கு கோபம் வரத்தான் வரும். அதே மாதிரி இன்னொன்றுக்கு ரொம்ப பெரியவா மனசு வருத்தப்பட்டு கோபப்பட்டிருக்கா. என்னன்னா பெரியவா அந்த ஸ்திரீகளுக்கு, பெண்களுக்கு காலாகாலத்தில் கல்யாணமாகலை அப்படின்னு ஒரு 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னெல்லாம் இது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது. முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், இந்த வரதட்சணை பிரச்சனைகளால் சீரு சனத்தி அப்படின்லாம் இந்த பள்ளி வீட்டெல்லாம் பல விதமான கண்டிஷன்லாம் போட்டு இதை ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்கி காசு பணத்துக்கு விவகாரமாக ஆக்கினதுனால பல பேருக்கு கல்யாணமெல்லாம் ஆகாத இருந்து பெரியவாள்கிட்ட எங்களுக்கு கல்யாணம் இல்லை சீக்கிரம் ஆகணும் அப்படின்னு 30 வயசு 25 வயசு இப்படி இல்லாமல் இருக்கிறத பார்த்துட்டு பெரியவாளுக்கு ரொம்ப மனசு தாப்பப்பட்டிருக்கா. அதில் பெரியவா சொல்கிறா, குழந்தைகளுக்கு நம்ம தேசத்தில் குழந்தைகளுக்கு, பொன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம், புள்ள குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி பெண் குழந்தைகளும் சரி கல்யாணம்னாலே வெக்கப்படுவா. உடனே அவள்கிட்ட உன் கல்யாணம் அப்படின்னாலே வெக்கப்பட்டுன்னு போகிற காலமாக இருந்தது. அது போய் இப்போ என்ன ஆயிடுத்துன்னு அவளே எனக்கு கல்யாணமா இல்லை அப்படின்னு எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு எங்கிட்டயே பிரார்த்தனை பண்ணுறாப்புல இருக்குன்னா எனக்கு மனசு ரொம்ப தாபமாக இருக்குது. கல்யாணம்னா ஓடிண்டு வெக்கப்பட்டு ஓடுற குழந்தைகளா இருந்த காலத்தில் ஒரு தேசத்தில் கல்யாணம்னு அவளே இருக்கே, இதுக்கு இந்த வரதட்சணையெல்லாம் ஒரு காரணமாயிடுத்தே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு கோபப்படுறா. அப்போது பிள்ளை குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணுறா, நீங்கள் இதெல்லாம் வாங்காத கல்யாணம் பண்ணாதான் பண்ணிப்பேன், நீங்களாம் சத்தியாகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறா. இது மாதிரி பெரியவாளுக்கும் எதுக்காகலாம் கோபம் வருது, அந்த கோபத்தினால எப்படி தர்மம் நினைச்சு நிற்கிறது அப்படிங்கிறத நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். செத்திலாப்பத்து பொய்யனேன் அகம் நெகப் புகுந்து அமுதூரும் புதுமலர்கழல் இணையடி பிரிந்தும் கையனேன் இன்னும் செத்திலேன்
அந்தோ விழித்திருந்து உள்ளக் கருத்தினை இழந்தே ஐயனே செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ள கருத்தினை இழந்தேன் ஐயனே அரசே அருட்பெரும் கடலே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறியுண்ணா செய்யமேனியனே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறிவுண்ணா செய்யமேனியனே செய்வகை அறியேன் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் அண்டவாணரும் பிறரும் பற்றியாரும் நின் மலரடி காணா மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட்படுத்து பற்றினாய் பதையேன் மனம் மிக உருகேன் பரிகிலேன் பரியா உடல் தன்னை செற்றிலேன் இன்னும் செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே புலையனேனையும் பொருளென நினைந்து உன் அருள் புரிந்தனை புரிதலும் கழித்து தலையினால் நடந்தேல் விடைப்பாக சங்கரா தலையினால் நடந்தேன் விடைப்பாக சங்கரா எண்ணில் வானவர்க்கு எல்லாம் நிலையனே அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே விடம் உண்ட நித்தனே அடையார்புறம் எரித்த சிலையனே எனை செத்திடப் பணியாய்
திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அன்பராகி மற்று அருந்தவம் முயல்வாறு அயனும் மாலும் மற்று அழல் உருமெழுகாம் என்பராய் நினைவாறு எனை பலர் நிற்க இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் வன்பராய் முருடுவக்கும் என் சிந்தை மரக்கண் என் செவியிரும்பினும் வலிது என் சிந்தை மரக்கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது தென்பராய் துறையாய் சிவலோகா திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன். ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன். நாட்டு தேவரும் நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே. நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே. நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை. நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே. நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய். காட்டி தேவனில் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய். சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே. சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே. திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே. திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே. அருக்கிலேன் உடல் துணிபட தீப்புக்கு ஆர்கிலேன். திருவருள் வகை அறியேன்
பொறுக்கிலேன் உடல் போக்கிடம் காணேன். போற்றி போற்றி என் போர்விடைப்பாக இறக்கிலேன் உனைப் பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன். இது செய்க என்று அருளாய். உனை பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன். இது செய்க என்று அருளாய். சிறைக்கனே புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே மாயனே மறிகடல் விடம் உண்ட வானவா மணிகண்டத்து எம் அமுதே நாயினேன் உனை நினையவும் மாட்டேன். நமச்சிவாய என்று உன் அடிபணியா பேயனாகிலும் பெருநெறி காட்டாய். பிறைகுலாம் சடைப்பிஞகனேயோ சேயனாகி நின்று அலறுவது அழகோ. திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன். போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன். புரந்தராதிகள் நிற்க மற்றென்னை போது மாட்டி நின் குறைகடல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் குறிக்கொள்க என்று நின் துண்டரிப்பூட்டாய். யாது செய்வது என்று இருந்தனன் மருந்தே அடியனேன் இடர்படுவதும் இனிதோ. சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர். ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்றையனை நயந்தினி தாண்டாய். ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்றனை நயந்து இனிதாண்டாய். காலனார் உயிர்
கொண்ட பூங்கழலாய் கங்கையாய் அங்கி தங்கிய கையாய் மாலும் ஓலமிட்டு அலரும் அம்மலர்க்கே மரக்கணேனையும் வந்திடப் பணியாய் சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல் சூழ்திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அளித்து வந்து எனக்கு அளித்து வந்து எனக்கு ஆவையென்று அருளி அச்சம் தீர்த்தனில் அருட்பெருங்கடலில் திளைத்தும் தெக்கியும் பருகியும் உருகேன் திருப்பெருந்தூரை மேவிய சிவனே வளைக்கையானோடு மலரவன் அறியா வானவா மலைமாது ஒரு பாகா கழிப்பெலாம் மிக கலங்கிடுகின்றேன் கையிலை மாமலை மேவிய கடலே கையிலை மாமலை மேவிய கடலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்த
மலர்பதமே தாளே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.